بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سیاسی منظرنامے پر تحریک انصاف کو بڑا سیاسی جھٹکا۔ سابق معاون خصوصی علی نواز اعوان اور سابق صوبائی وزیر سردار آصف نگئی کپتان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ جہانگیر ترین اور علیم خان سے ملاقات کر کے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تحریک انصاف اور کپتان کو بڑے سیاسی جھٹکے۔ سیاسی منظرنامے پر آئی پی پی کے لیے بڑی کامیابیاں سامنے آ گئیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی نواز اعوان منظر عام پر آ گئے۔ آئی پی پی آفس مالٹون میں علی نواز اعوان کی سرپرست جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان سے ملاقات۔ علی نواز اعوان نے تحریک انصاف چھوڑ کر آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان نے علی نواز اعوان کو پارٹی مفلر پہنائے۔ علی نواز کی شمولیت کے کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی کو دوسرا جھٹکا۔ سابق صوبائی وزیر سردار آصف نگئی بھی کپتان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سردار آصف نگئی نے جہانگیر ترین اور علیم خان سے ملاقات میں آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اون چودھری، نعمان لنگڑیال اور شمشان بخاری بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے دونوں سیاسی رہنماؤں کو پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ ملکی تعمیر و ترقی اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے مل کر جدوجہد کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں ماضی میں نون لیگ کی قیادت کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ترقی کرتے پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت میں سرکاری خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچایا گیا، وہ کرپشن کہاں گئی۔ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کیا گیا۔ کل شہباز شریف عدالت سے سرخرو ہوئے۔ پی ٹی آئی دور میں جج کے کمرے سے لوگ منہ چھپاتے ہوئے نکلتے تھے۔ ہمیں ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر پینما میں سزا نہیں دی گئی، وہ صرف پرسیپشن بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو کنوکٹ کر دیا، نااہل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب سرخرو ہوئے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف نے اپنے بھائی کے ساتھ وفا نبھائی۔ چیئرمین نیب کو طیبہ گل کے ذریعے بلیک میل کیا گیا۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ آج ملک کے اندر مہنگائی ہے، کس کا گلا پکڑا جائے۔ اپنی بار 190 ملین اور توشہ کھانا کھا گئے لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ کیمرہ مین اکرام الحسن کے ساتھ حسن رضا، لاہور نیوز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کل لاہور سے مری روانہ ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کے لیے ملاقات بھی کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں میں عدالت میں پیش ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 21 نومبر کو نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ میاں نواز شریف کی کیسز سے متعلق وکلاء سے مشاورت بھی جاری ہے۔ سینئر لیگی رہنما بھی میاں نواز شریف کے ہمراہ عدالت پیشی پر اسلام آباد جائیں گے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں مسلم لیگ کاف اپنی سیاسی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی طرح کے اتحاد کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق چودھری شجاعت حسین سے مسلم لیگ کاف لاہور کے جنرل سیکرٹری محمد ندیم پہلوان نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، آئندہ عام انتخابات میں ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی مہم کی سرگرمیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا مسلم لیگ کاف شروع دن سے اس بات کی حامی ہے کہ ملک میں مفاہمت کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کو رواداری کی اشد ضرورت ہے اور اس کے لیے سیاسی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا غزہ مارچ خطاب میں کہنا ہے کہ آج کا غزہ مارچ دشمن کے لیے موت کا پیغام ہے۔ غزہ پر قیامت صغریٰ نے انسانیت کو بیدار کر دیا ہے۔ OIC اجلاس میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اگر کوئی فلسطین کے ساتھ نہیں تو قوم اس کے ساتھ نہیں۔ اسرائیلی دہشت گردی اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی سربراہی میں جماعت اسلامی کا کیمپس پل لاہور پر عظیم الشان غزہ مارچ حماس کے رہنما ڈاکٹر نواف تقروری خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ اپنے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ OIC اجلاس میں مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہمارے بڑے سیاسی رہنما فلسطین پر ایک لفظ نہیں بول رہے، جبکہ غزہ پر قیامت صغریٰ نے انسانیت کو بیدار کر دیا ہے۔ طوفان الاقصی کے بعد دنیا تقسیم ہو گئی کہ کون ظالم اور کون مظلوم کے ساتھ ہے۔ 7 اکتوبر طوفان الاقصی یہ حق اور باطل کا عظیم معرکہ تھا۔ اس کے بعد یہ دنیا تقسیم ہو گئی، کون ظالم کے ساتھ ہے
कौन मजलूम के साथ है। गजा मार्च से हमास के रहनुमा डॉक्टर नवाफ तकरवरी, इलामा जवाद नकवी, लियाकत बलोच, इब्तिसाम जहीर इलाही और फरीद पराचा समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। अमीर जमात इस्लामी ने 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों का मिलियन मार्च निकालने का ऐलान किया। जमात इस्लामी पंजाब की जानिब से फलस्तीनियों के लिए 21 करोड़ रुपए का चेक भी दिया गया। स्मोक के हवाले से खबर यह है कि हुकूमती इक़दामात के बावजूद फ़िज़ाई आलूगी पर काबू पाया ना जा सका। शहर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं है। निगरान पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश बरसाने का प्लान भी बना रखा है। बागों के शहर की फ़िज़ा बदस्तूर आलूदा, हुकूमती इक़दामात भी बेसुध। शहर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया। कैंट के इलाके में AQI 496 रहा। मॉल रोड के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का प्लान बना रखा है। 28 से 29 नवंबर के दौरान मसनूई बारिश बरसाने का प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। 12 मुकामात पर स्मोक एयर फिल्टर आयोनाइजर यूनिट्स लगाने का भी फैसला किया गया है। किसानों को फसलों के बाकियात तल्फ करने के लिए जदीद मशीनरी भी दी जाएगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को घरों से बाहर निकलते हुए मास्क और ऐनक के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। कैमरा टीम के हमरा सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि शहरी आलूदा फ़िज़ा में सांस लेने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत ताहाल स्मोक को कंट्रोल नहीं कर सकी है। स्मोक की ख़तरनाक सूरत हाल के पेश नज़र निगरान वज़ीर आला पंजाब का अहम फैसला, स्मोक से मुतासरा 10 अज़ला में 1 हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार। शहर में स्मोक की औसत शरह 406 रिकॉर्ड। कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 496, माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 तक जा पहुंचा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में बताया, पंजाब हुकूमत ने स्मोक से मुतासरा इजला में तमाम शहरियों के लिए चेहरे के मास्क पहनने के लिए 1 हफ्ते के मैंडेट का ऐलान किया। सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बराह करम महफूज कम्युनिटी के लिए रहनुमा खतूत पर अमल करें। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं, मास्क पहनने की पाबंदी का इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में होगा। डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। लाहौर में डेंगू के 76 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में 141 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 77 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डेंगू के डंक तेज हो गए। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। लाहौर में डेंगू के 76 नए मरीज सामने आ गए। सुबह भर में मजीद 141 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 12,796 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,692 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्तान में डेंगू के 18, रावलपिंडी और गुजरांवाला में 15 मरीज रिपोर्ट, फैसलाबाद में 11, शेखुपुरा, साहिवाल, ओकाड़ा, चकवाल, बहावलपुर और विहाड़ी में डेंगू का एक मरीज सामने आया। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 147 मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 77 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने कहा है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें और महकमा सेहत की टीमों से भरपूर ताउन किया जाए। यहाँ पर आपको बताएं कि मॉडल टाउन सोसाइटी में इलेक्शन 2023 की गहमा गहमी शुरू हो गई है। मॉडल टाउन ग्रुप के एजाज में शाहिद महमूद चौधरी ने पुरतकल्लुफ ज़ोहराना पेश किया। उम्मीदवार बराए सदर साहबजादा सैफुर रहमान खान और मेंबरान ने बड़ी तादाद में ज़ोहराने में शिरकत की। राहिल अली की रिपोर्ट। मॉडल टाउन सोसाइटी के सालाना इलेक्शन 2023 की गहमा गहमी शुरू हो गई। मॉडल टाउन ग्रुप के एजाज में एच ब्लॉक के रिहायशी शाहिद महमूद चौधरी ने पुरतकल्लुफ ज़ोहराना दिया। उम्मीदवार बराए सदर साहबजादा सैफुर रहमान खान, नायब सदर के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुर्रहमान और मॉडल टाउन सोसाइटी के मौजूदा सदर दाऊद बारी की ज़ोहराने में शिरकत। उम्मीदवार बराए मैनेजिंग कमेटी एच ब्लॉक फयाजुद्दीन शेख और इमरान यासीन शेख समेत मेंबरान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। उम्मीदवार बराए सदर साहबजादा सैफुर रहमान खान ने कहा कि माजी में भी मेंबरान को सहूलियात की फराहमी के लिए काम किया और अब नए मंसूबे शुरू करेंगे। फ्यूचर में इंशाल्लाह अपने मॉडल टाउन जो क्लब है उसमें हम फाइन डाइनिंग ला रहे हैं और मॉडल टाउन क्लब में गेस्ट रूम्स ला रहे हैं। हमारी जो ए ब्लॉक मार्केट है इसको रीडिज़ाइन करके नई मार्केट बना रहे हैं। सीवरेज के जो है निज़ाम उसमें अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तमाम सड़कों को दोबारा से उसमें रीकारपेटिंग कर रहे हैं
اور مال ٹاؤن سوسائٹی میں ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. مال ٹاؤن کی جتنی بھی وائرز ہیں یہ انڈر گراؤنڈ کریں گے. ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے موجودہ صدر داؤد باری نے کہا کہ صاحبزادہ سیف الرحمان خان صدر کے لیے بہتر چوائس ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. نائب صدر کے امیدوار ڈاکٹر عبدالرحمان نے ماڈل ٹاؤن ہسپتال کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا. اس سے پہلے بھی 9 سال پہلے پریزیڈنٹ رہے اور جو بھی ان کی کارکردگی رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارا ٹینیور تو 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا, تو پھر انشاءاللہ یہ مطلب اس کا چارج لیں گے. ہماری پوری سپورٹ ہے ان کے ساتھ. ہم اے بلاک جو مارکیٹ ہے اس کو بلڈ کریں گے, سیوریج کے نظام کو بہتر کریں گے اور انڈر گراؤنڈ وائرنگ کو انڈر گراؤنڈ کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے ہاسپٹل کی بات کی تو انشاءاللہ اس پہ بھی 1 فلور اور ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور فیسلٹیز کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. زہرانے کے شرکا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ماڈل ٹاؤن گروپ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا. ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے سالانہ انتخابات 17 دسمبر بروز اتوار منعقد ہوں گے. ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کا کیس. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم افراد کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ واقعہ افسوسناک ہے, میرٹ پر تفتیش ہونی چاہیے تاکہ سچ سب کے سامنے آئے. ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابرگل نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی. دوران سماعت ملزم افنان کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا. ملزم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کم عمر ہے, میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, دہشت گردی کی دفعات مقدمے سے ختم کی جائے. عدالت نے ملزم کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ٹرائل کی ہے, سچ سب کے سامنے آنا چاہیے. پولیس نے بتایا کہ مقدمہ میں دہشت گردی کی دفعات شامل کر لی ہیں. ملزم کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروانا درکار ہے. مختلف پہلوؤں پر تفتیش درکار ہے. عدالت جسمانی ریمانڈ دے. عدالت نے ملزم کے وکیل کی شکایت پر تفتیشی افسر کو کہا کہ ملزم کو ہراساں نہ کیا جائے, تفتیش میرٹ پر ہونی چاہیے. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم افنان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. تو خبر یہ ہے کہ سڑکوں پر انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے عملی اقدامات. لاہور میں ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے. کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. سی ٹی او لاہور نے والدین کو بچوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے. تفصیلات زاہد عابد کی رپورٹ میں دیکھیے. لاہور ٹریفک پولیس کا کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری. 6 روز میں کم عمر ڈرائیونگ پر 2251 اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 558 مقدمات درج کیے گئے. سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند. سب سے زیادہ کارروائیاں ڈیفنس اور کینٹ سیکٹرز میں کی گئیں. کم عمر بچوں کو گاڑی موٹر سائیکل دینے والوں کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے گئے. سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز کہتے ہیں والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے خود ذمہ دار ہیں. کرمنل ریکارڈ بننے سے سرکاری نوکری اور ویزا حصول میں مشکلات آ سکتی ہیں, لہٰذا والدین اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اپنے کام عمر بچوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ہرگز مت دیں. شہریوں کی سہولت کے لیے 30 لائسنس دفاتر, 10 موبائل وینز اور 3 سینٹر 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. کیمرامین حافظ مبین کے ساتھ زاہد عابد, لاہور نیوز. انسداد اسموک کے لیے نگران پنجاب حکومت کے اقدامات جاری ہیں. لاہور میں غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا. 1 ماہ بعد جرمانے کے ساتھ ڈرائیور اور موٹر سائیکل رکشہ مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے. اسموک کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کا ایک اور اقدام. لاہور میں غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع. موٹر سائیکل رکشوں کی رجسٹریشن کے لیے 30 دن کا وقت دیا گیا ہے. 1 ماہ بعد غیر رجسٹرڈ رکشہ سڑک پر نہیں آ سکے گا. لاہور کی ہر سڑک پر موٹر سائیکل رکشوں کی بھرمار ہے. محکمہ ایکسائز کے مطابق شہر میں 1,10,000 کے قریب موٹر سائیکل رکشے فراٹے بھر رہے ہیں. ان میں سے صرف 40,000 رجسٹرڈ ہیں. ٹریفک وارڈنز کو موٹر سائیکل رکشوں کی رجسٹریشن چیک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. رکشے ہیں یہ تو پورے سٹی ڈویژن میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ ان کا ہم ان کو پراپر جو بغیر نمبر پلیٹ کے رکشے ہیں نا ان کو پراپر ہم ان کا چلان کر رہے ہیں اور ان کو وارن بھی کر رہے ہیں, ان کو بریف بھی کر رہے ہیں. ایکسائز دفتر جائیں. چنگچی رکشوں کا دھواں جہاں فضائی آلودگی کا باعث ہے, وہیں ان کے سلنسر سے نکلنے والا شور آلودگی کو جنم دیتا ہے. موٹر سائیکلوں کے بعد سائیکل بھی چوروں کے نرغے میں آ گئی ہے. 10 ماہ کے دوران 472 سائیکلیں چوری ہوئی ہیں. کینٹ ڈویژن میں سب سے زیادہ 146 سائیکلیں چوری کی گئی ہیں.
मोटरसाइकिलों के बाद साइकिलें भी चोरों के निरखे में, गरीब की सवारी भी महफूज न रही। रवा साल 10 माह के दौरान लाहौर की 6 डिवीजन में 472 साइकिलें चोरी की गयी। कैंट डिवीजन में सबसे ज्यादा 146 साइकिलें चोरी हुई। 10 माह के दौरान इकबाल टाउन डिवीजन में 97, सिविल लाइंस में 76, मॉडल टाउन में 72, सिटी डिवीजन में 15 साइकिलें चोरी की गयी। सदर डिवीजन में 66 साइकिल चोरी की वारदातें हुई। जराये के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस 10 माह के दौरान किसी भी साइकिल चोर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। महंगाई के हवाले से खबर ये है कि अशिया ज़रूरिया के दाम बदस्तूर बेलगाम हैं। सब्ज़ मसाला जात क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। मौसमी सब्जियों की कीमतें भी पहुँच में ना रही हैं। ब्रायलर गोश्त और फार्मी अंडों की खरीदारी भी जेब पर भारी है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। महंगाई आवाम का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। सब्जी मार्केट में भी तेजी का रुझान बरकरार है। टमाटर एक बार फिर महंगे होने लगे। टमाटर की सरकारी कीमत में एक ही रोज 18 रुपए इजाफा। फी किलो कीमत 148 रुपए मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ओपन मार्केट में प्याज 140 रुपए, आलू 100 रुपए फी किलो है। लहसुन 600 रुपए, जबकि मुख्तलिफ इकसाम का अदरक 450 रुपए से 700 रुपए तक बेचा जा रहा है। फूल गोभी 50 रुपए, बंद गोभी 120 रुपए, टिंडे और शलजम 100 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। अरवी 140 रुपए और मटर 220 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। अवाम कहते हैं महंगाई दर्द सर बन गई है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। सब्जियों के रेट इतने बढ़ चुके हैं, जैसे आलू है, प्याज है और दूसरी सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम के बारे में सोचे। दुकानदार के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेट बढ़ाता है तो कस्टमर कम हो जाता है। खान पीने वाली कम चीज़ां सस्तियां हुकूमत नूं करनियां चाहिए। बाकी चीज़ां तो चलो ਜਿਹੜਾ अफोर्ड करदा वो करी जा रहा है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही है। गरीब आवाम की हर चीज़ गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीबों का ख्याल करे और चीज़ें सस्ती की जाएं। ब्रायलर गोश्त 499 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार है, जबकि फार्मी अंडे 331 रुपए फी दर्जन हैं। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। गैस की बंदिश और कम प्रेशर, LPG बहुत महंगी। महंगाई के मारे शहरी मजीद परेशान होने लगे। शहरियों ने ओगरा रेट पर LPG की दस्तयाबी की अपील की है। मौसम बदलते ही कुदरती गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत, मुतबादिल ईंधन LPG का इस्तेमाल बढ़ा तो माफिया भी सरगर्म हो गया। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर गैस दस्तयाब नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार मनमर्जी की कीमत पर LPG फरोख्त करने लगे। शहर में 251 के बजाय LPG 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही। सारिफीन के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं असल कार्रवाई डिस्ट्रीब्यूटर्स और माफिया के खिलाफ होनी चाहिए। LPG भी गरीब की पहुँच से बाहर है। गैस है 280, कोई 300 बेच रहा है, ठीक है, तो आगे सवारी को कहें ना भाई गैस महंगी हो गई है, हमें तो थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें। वो कहती भाई हम भी आपके साथ ही हैं। गैस बड़ी महंगी है। गैस पहले है 100 रुपया किलो, उस हिसाब नाल काम चलाईदा सी, वारे हो जाता सी काम, ठीक हो गया। हुण गैस का रेट हो गया 280 रुपये किलो, 300 कोई दे रहा, कोई 280 दे रहा है। चोर बाजारी है, कोई पूछने वाला नहीं गा। उत्थे 80 रुपये भी रेट है, कितने 90 रुपये है, 200 कितने 70 है। गैस वारा नहीं खा रही, बहुत जुल्म हो रहा है। इतनी महंगाई में बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। पता नहीं कैसे रो गए, दिहाड़ी नहीं पूरी होती मालकों की। किस तरफ जाएं, ये हुकूमत क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मुबीन के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब मौसम सरमा की सौगात खुश्क मेवाजात की मार्केट में दुकानें सज गई हैं। गुज़श्ता बरस से नर्ख में 30% से ज़ायद तेज़ी है। चलगोज़ा 12,000 रुपये किलो हो गया तो दीगर ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी भी आसान नहीं रही। मौसम सरमा की आमद पर खुश्क मेवाजात भी आ गए। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में खुश्क मेवाजात 30% से ज़ायद महंगे हुए। मिक्स ड्राई फ्रूट 2400 रुपये फ़ी किलो है। चलगोज़ा 12,000 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। अखरोट गिरी 3000 और अखरोट साबित 1400 रुपये फ़ी किलो, जबकि काजू 3800 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। किशमिश और खुबानी 1400 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही हैं। बादाम गिरी 3000 और बादाम साबित 1400 से 1600 रुपये फ़ी किलो है। आवाम कहते हैं कि ड्राई फ्रूट अब तो देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। पुअर बंदा जो है इसको सिर्फ देख सकता है, खा नहीं सकता, ना खरीद सकता। जो पैसे वाला है उसके लिए तो ये उसके लिए आसानी है। आमदन को देखते हैं और रेट सुनते हैं, वो आमदन बहुत कम होती है और जो जैसा रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम खाने का वो जो दिल होता है वो
रह जाता है। मार्केट ज़राए के मुताबिक हमसाया ममालिक से बाज़ पाबंदियों के बाइस खुश्क मेवाजात की दरामद भी कम है, जबकि डॉलर की कदर में इजाफा भी खुश्क मेवाजात की कीमत पर असरअंदाज हो रहा है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।